Hello, my dear students. Welcome back to the special English class from home. Today, our topic of discussion is a short story. It's a beautiful and interesting short story, and it is called Thank You, Ma'am, written by celebrated American author Langston Hughes. So, before I start discussing the story, you should get ready with your exercise book, a pen, and of course, your textbook, The Mindscape, and you should open it at this story. Okay, so let's begin. As usually, first I will tell you a few words about the author. Now, Langston Hughes was a great poet, then he was also a novelist, short story writer, playwright, and of course, a columnist. He was born in the year 1992 and he passed away in 1967. He was actually an Afro-American poet. His ancestors originally hailed from Africa. So naturally he had great sympathy for the black people of America, and in many of his writings he glorified the struggles of the downtrodden black people of America. Now let us come straight to the story. First I will tell you about the title. The title is called Thank You, Ma'am. Ma'am means madam. Ma'am is the short form of madam, and you must mark the spelling M-A''A''am, ma'am. So D madam এর স্পেলিং M-A-D-A-M, D এর জায়গায় D টা সরিয়ে সেখানটা অ্যাপোস্ট্রফি বসছে। এই স্পেলিংটা খেয়াল রাখতে হবে M-A''A''am, ম্যাম। খাতা দেখবার সময় অনেক সময় আমরা দেখি যে স্টুডেন্টরা কিন্তু এই স্পেলিংটা ভুল করছে। থ্যাংক ইউ মানে কাউকে ধন্যবাদ দিতে গেলে আমরা বলি থ্যাংক ইউ। whenever we get some help or favor from somebody, we pay our thanks to him. So এখানে এই গল্প আমরা দেখতে পাবো যে দুটো ক্যারেক্টার আছে এই গল্পটায়। একটা ক্যারেক্টারকে একটা ইয়াং ছেলে, হি ইজ থ্যাঙ্কিং এ লেডি, অ্যানাদার মেজর ক্যারেক্টার অফ দ্য স্টোরি। থ্যাংক ইউ ম্যাম, তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলছে ধন্যবাদ ম্যাডাম। ম্যাম অর ম্যাডাম মিন্স এনি লেডি, এনি রেসপেক্টেবল লেডি ইজ অ্যাড্রেসড অ্যাজ ম্যাম অর ম্যাডাম। তো আর এখন আমরা এই টাইটেলটার এইটুকু মানেই বললাম। when I finish discussing the whole story, I will tell something more about the appropriateness about this title. Now I will tell another thing, another feature of this story, and that is the features of a short story. This story, if you go through the whole story, you will find that it is an ideal short story. It is very short in size. There are only the whole story is contained in 4 pages. There are only 2 characters. There are 2 protagonists in the story. The story begins abruptly and it also ends abruptly, and the duration of the action of the story is also 2 or 3 hours hardly. So you can safely say that this is an ideal short story. Now this is part of American literature. Now I would like to tell you something about American English and British English. Americans have always tried to make their language a bit different or distinct from the British English. আমেরিকানরা সবসময় চেষ্টা করেছে তাদের ইংরেজি ভাষাটা কিন্তু যাতে ইংল্যান্ডের যে ইংলিশ তার থেকে আলাদা হয়, এবং সেই জন্য তারা অনেক শব্দের উচ্চারণ, অনেক শব্দের স্পেলিং তারা নিজের মতো চেঞ্জ করে নিয়েছে এবং সেটাকে তারা মেনটেন করে। ফর এক্সাম্পল, পূর্ব নির্ধারিত সময়সূচিকে ইংলিশ আমরা বলি শেডিউল, SCHEDULE, শেডিউল। ব্রিটিশ ইংলিশ এটাকে বলে শেডিউল, কিন্তু আমেরিকানরা এটাকে বলে স্কেজুল। তেমনি ওরা কালার, COLOUR, কালারের স্পেলিংটা আমেরিকানরা লেখে COLOR। এরকম আরও অনেক উদাহরণ আছে। অর্থাৎ আমেরিকান, আমার একটা কথাই তোমাদের জানা দরকার যে আমেরিকান ইংলিশ is a bit different from the British English, and Americans have always tried to keep it distinct from the British English. Okay, now let us discuss the story. Now I will read out the story for you and I will try to give you or explain the meanings of each line. Today I will
discuss after for the first 2 pages of the story. In my next video I will discuss the remaining part of the story. Okay, so now I will start reading from the story. She was a large woman with a large purse that had everything in it but hammer and nails. So the story begins abruptly. আচমকা গল্পটা শুরু হচ্ছে, যে কোনো মডার্ন শর্ট স্টোরি এইভাবেই শুরু হয়। অর্থাৎ শিটা কে, শি বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে, তার নাম কি, তিনি কি করেন, এসব কিছুই না বলে বলা হচ্ছে শি ওয়াজ এ লার্জ উম্যান, তিনি একজন বেশ বড়সড় চেহারার মহিলা, উইথ এ লার্জ পার্স দ্যাট হ্যাড এভরিথিং ইন ইট বাট হ্যামার অ্যান্ড নেলস। তার সঙ্গে ছিল একটা লার্জ পার্স, একটা বড় পার্স। পার্স মানে হচ্ছে যার মধ্যে আমরা টাকা পয়সা রাখি ও সঙ্গে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও রাখি, ঠিক আছে, পার্সোনাল থিংস অ্যান্ড অলসো মানি দ্যাট ইজ কেপ্ট, দিজ আর কেপ্ট ইন এ পার্স। পার্সের সাধারণত মহিলারাই পার্স ব্যবহার করে থাকেন। আমরা যদিও ইন্ডিয়ান ইংলিশে আমরা ছেলেদের মানি ব্যাগকেও পার্স বলে থাকি, কিন্তু জেনারেলি পার্স ইজ জেনারেলি মেন্ট ফর দি উইমেন, কারণ the women keep their money also in their purse and their personal belongings also. কিন্তু তার এই ব্যাগের মধ্যে ভদ্রমহিলা বলা হচ্ছে যে তিনি সব কিছুই রেখেছিলেন বাট হ্যামার অ্যান্ড নেলস। বাট মিন্স এক্সেপ্ট মানে ছাড়া, হ্যামার মানে হাতুড়ি আর নেলস মানে পেরেক। অর্থাৎ লেখক একটু হিউমারাসলি, একটু মজা করেই বলছেন যে ভদ্রমহিলার সঙ্গে যে পার্সটা ছিল তার পার্সের মধ্যে প্রায় সব জিনিসই ছিল, খালি হাতুড়ি আর পেরেকটা ছাড়া। এটা তিনি হিউমারাসলি লেখক গল্পটা বলার সময় এভাবে বলছেন। ইট হ্যাড এ লং স্ট্র্যাপ অ্যান্ড শি ক্যারিড ইট স্লাং অ্যাক্রস হার শোল্ডার। বলছে এই যে পার্সটা, অর্থাৎ এই যে মানি ব্যাগটা, তার একটা লম্বা স্ট্র্যাপ ছিল, অর্থাৎ লম্বা একটা বেল্ট ছিল। অ্যান্ড শি ক্যারিড ইট স্লাং অ্যাক্রস হার শোল্ডার, এবং তিনি এটাকে তার কাঁধে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। স্লাং, স্লাং কথাটা হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল অফ দ্য ভার্ব স্লিং। স্লিং মানে কোনো কিছু ঝোলানো, ঝুলিয়ে রাখাকে বলে স্লিং। টু হ্যাং ফ্রিলি মিনস স্লিং। তো তার পাস্ট পার্টিসিপল হচ্ছে স্লাং, অর্থাৎ ভদ্রমহিলা ব্যাগটাকে কাঁধে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। ইট ওয়াজ অ্যাবাউট 11 o'clock at night and she was walking alone when a boy ran up behind her and tried to snatch her purse. বলছে তখন রাত্রিবেলা 11টা বাজে, প্রায় 11টা বাজে, অ্যাবাউট কথাটা আছে, অ্যাবাউট মিনস অলমোস্ট। এবং তিনি একাই হাঁটছিলেন। when a boy ran up behind her and tried to snatch her purse, এবং তারপর দেখা গেল একটি ছেলে, যখন একটা ছেলে তার পেছন দিকে দৌড়ে আসলো, তার পেছন দিক থেকে, এবং সে চেষ্টা করলো তার পার্সটাকে ছিনিয়ে নিয়েছে। তাহলে ছেলেটা একটা ছিনতাইকারী। দ্য বয় ইজ এ স্ন্যাচার অর এ থিপ। অনেক সময় দেখা যায় যে বাসে বা ট্রেনে অনেক সময় কোনো একটা ছেলে এসে কারো কাছ থেকে ঘড়ি ছিনতাই করে চলে গেল, মোবাইল ফোন, কেউ মোবাইল ফোন দেখছে রাস্তায়, একটা ছেলে দৌড়ে এসে মোবাইল ফোনটা নিয়ে পালিয়ে গেল, এদেরকে বলে স্ন্যাচার বা থিপ। তো এই ছেলেটি সেই চেষ্টাই করেছিল। ভদ্রমহিলা একা একা রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন, তখন রাত্রিবেলা নিউ ইয়র্ক শহরে প্রায় 11টা বাজে রাত। হঠাৎ তার পেছন থেকে একটা ছেলে দৌড়ে এসে তার সেই পার্সটা ছিনতাই করার চেষ্টা করেছিল। The strap broke with the single tug the boy gave it from behind. The strap broke, ওই পার্সের যে বেল্টটা, সে বেল্টটা ছিঁড়ে গেল, ভেঙে গেল। এখানে broke means it was torn with a single tug that the boy gave it from behind. Tug means sudden pull, আচমকা টানলে তাকে বলা হয় টাগ। তো ছেলেটি যে আচমকা তাকে একটা টান মেরেছিল ওই ব্যাগটাতে, সেই টানে কী হলো, স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে গেল। অবশ্য ওটা এভাবে ছিঁড়ে যাতে ওদের সুবিধা হয়, তার ব্যাগটা নিয়ে যেতে, পালিয়ে যেতে সুবিধা হতো। বাট দি বয়েজ ওয়েট অ্যান্ড দ্য ওয়েট অফ দি পার্স কম্বাইন্ড caused him lose his balance, so instead of taking off full blast as he had hoped, the boy fell on his back on the sidewalk and his legs flew up. ছেলেটির যে ওয়েট, but the boy's weight and the weight of the purse combined caused him to lose his balance. কিন্তু কী হলো, ছেলেটির যে ওজন এবং পার্সটার যে ওজন, দুটো মিলিয়ে এমন হলো যে ছেলেটি তার শরীরে যে ভারসাম্য সেটা হারিয়ে ফেলল। অর্থাৎ ছেলেটা ভাবতে পারেনি ব্যাগটা এতখানি ভারী। সেই ভেবেছিল দৌড়ে এসে ব্যাগটাকে টান মেরে বেল্টটা ছিঁড়ে গেলে ব্যাগটা নিয়ে এসে পালিয়ে যাবে, কিন্তু ব্যাগটা এত ভারী এবং ছেলেটির যে নিজের ওয়েট, বডি ওয়েট, দুটো মিলিয়ে এমন হলো
যে ছেলেটি তার বডির ব্যালেন্সটা হারিয়ে ফেললো এবং সে ভেবেছিল সে স্পিডে দৌড়ে ব্যাগটা নিয়ে পালিয়ে যাবে, ইনস্টেড অফ মানে বদলে অফ টেকিং অফ ফুল ব্লাস্ট অ্যাজ ই হ্যাড হোপড। অর্থাৎ সে ভেবেছিল টেকিং অফ ফুল ব্লাস্ট মানে স্টার্টিং অফ অর মুভিং অফ অ্যাট এ গ্রেট স্পিড, প্রচণ্ড দ্রুত গতিতে সে দৌড়ে পালিয়ে যাবে এটা ভেবেছিল, কিন্তু তার বদলে সে কী করলো, এটাই সে আশা করেছিল। তার বদলে দেখা গেল সে তার ব্যালেন্স, বডি ব্যালেন্স হারিয়ে ফেললো এবং সে ফুটপাথের ওপর পড়ে গেল। সাইড ওয়াক মিন্স পেভমেন্ট অর ফুটপাথ। সে ফুটপাথের উপর পড়ে গেল পেছন দিকে, অর্থাৎ তার পেছনটা ফুটপাথে পড়লো। অ্যান্ড হিজ লেগস ফ্লিউ আপ, এবং পা দুটো ওপর দিকে উঠে গেল। ঠিক আছে, তার মানে দ্য বয়েজ প্ল্যান ফেইল্ড। He thought he would come back, he would run up from behind the lady and he would snatch the purse and would run away with the purse. But his plans failed. He just fell on he lost his balance of his body and he fell on the footpath or the sidewalk, and his legs went up towards the sky. The large woman simply turned around and kicked him right square in his blue Saint cheater. এবার যে ঘটনাটা ঘটলো, আনলাইক এনি আদার ওম্যান, অন্য মহিলার ক্ষেত্রে কী হতো, মেবি দ্য লেডি উড হ্যাভ বিকাম প্যানিকি, she would started crying, or she would cry for help. কিন্তু এই ভদ্রমহিলা ওইসব কিছুই করলেন না। তিনি কী করলেন, সে সিম্পলি টার্নড অ্যারাউন্ড। তিনি কী করলেন, মানে সাধারণভাবে ছেলেটির দিকে ঘুরলেন, কারণ পেছন দিক থেকে টেনেছে তাই ছেলেটির দিকে ঘুরলেন, টার্ন অ্যারাউন্ড, অ্যান্ড কিকড হিম, এবং একটা লাথি কষালেন রাইট স্কোয়ার ইন হিজ ব্লু জিন্ট সিটার। কিকড হিম রাইট মানে ঠিক ওই জায়গাতে, আর স্কোয়ার ইজ অ্যান অ্যাডভার্ব। স্কোয়ার মিন্স ফার্মলি অ্যান্ড সলিডলি। তিনি একদম খুব দৃঢ়ভাবে এবং ঠিকঠাকভাবে একটা লাথি কষালেন ইন হিজ ব্লু জিন্ট সিটার। ছেলেটি একটা ব্লু রঙের জিন্স পরেছিল এবং তার সিটার, এখানে সিটার বলতে বোঝানো হচ্ছে দি বটম অর দি বাটক্স অফ দি বয়। অর্থাৎ সোজা বাংলায় বলতে গেলে ভদ্রমহিলা সজোরে পদাঘাত করলেন ছেলেটির পশ্চাৎ দেশে। ঠিক আছে, অন্য যে কোনো মহিলা হলে হয়তো চিৎকার করতো, ভয়ে কাঁদতে শুরু করতো, অথবা লোকজনকে ডাকতে শুরু করতো, হেল্প বলে চিৎকার করতো। any other woman would have become panicky, but she is a very strong, stout and brave woman. আমাদের গল্পের যে ভদ্রমহিলার কথা আমি বলছি। When she saw that someone has tried to snatch her purse, she just simply turned to look at the snatcher and she just confidently kicked him. এবং তিনি ওই করেই থেমে থাকলেন না, তিনি কী করলেন, দেন শি রিচড ডাউন, পিক দ্য বয় আপ বাই হিজ শার্ট ফ্রন্ট অ্যান্ড শুক হিম আনটিল হিজ টিথ র্যাটলড। তারপর তিনি কী করলেন, শি রিচড ডাউন মানে শি বেন্ড ডাউন, কারণ ছেলেটি তো পড়ে আছে নিচে, আর তিনি খুব লম্বা, গল্পের প্রথমেই বলা হচ্ছে এজ এ লার্জ ওম্যান, মানে লম্বা চওড়া মহিলা। তিনি তাই নিচু হয়ে ছেলেটিকে তুললেন বাই শার্ট ফ্রন্ট। এটা হচ্ছে শার্ট ফ্রন্ট, ছেলেটির কলার ধরে, অর্থাৎ শার্টের এই জায়গাটা ধরে, এই জায়গাটা বলে ল্যাপেল, সে ল্যাপেলটা ধরে ছেলেটিকে তিনি তুললেন। অ্যান্ড শুক হিম আনটিল হিজ টিথ র্যাটল, এবং তাকে ঝাঁকাতে শুরু করলেন। শেকের পাস্ট শুক, তাকে ঝাঁকাতে শুরু করলেন যতক্ষণ না পর্যন্ত ছেলেটির দাঁতে দাঁত থেকে আওয়াজ শুরু হলো। র্যাটল মানে হচ্ছে টু গিভ আউট কুইক সাকসেসিভ সাউন্ডস। ঠিক আছে, যেমন ধরো তোমার বৃষ্টি হচ্ছে, ঝড় হচ্ছে, বাড়ির কোনো একটা জানলা খোলা, সে খটখট করে আওয়াজ করছে, এই খটখট করে আওয়াজ করাটাকে র্যাটল বলা হয়। তো ভদ্রমহিলা ছেলেটির কলার ধরে বা শার্টের ফ্রন্ট ধরে, এই দুটো ধরে এমন ঝাঁকাতে শুরু করলেন যে ভয়ে ছেলেটির দাঁত কাঁপতে লাগলো, দাঁতে বাড়ি লেগে সে আওয়াজ হতে লাগলো। সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ। সো দ্য স্টোরি বিগ্যান ইন আ ভেরি ড্রামাটিক ওয়ে। একটা নাটকীয়ভাবে গল্পটা আচমকা শুরু হলো, যে একদিন অন্ধকার, মানে একদিন রাত্রিবেলা এক ভদ্রমহিলা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, রাত প্রায় 11টা। আচমকা পেছন থেকে একটা ছেলে দৌড়ে আসলো এবং তার সেই পার্সটা সে ছিনতাই করে পালাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু কিছুই সেটা করতে সে পারলো না, বরং সে পড়ে যায়, পার্সটা ছিঁড়ে যায়। এবং ভদ্রমহিলা প্রথমে তাকে লাথি কষান, তারপর তার জামার সামনেটা ধরে তাকে তুলে তাকে ঝাঁকাতে থাকে।
Now come to the next paragraph. After that, the woman said, "Pick up my pocketbook, boy, and give it here." এবং ভদ্রমহিলা তারপর তাকে বললেন, আমার ওই পকেট বুকটা দে, এই ছেলে, পিক আপ মাই পকেট বুক। পকেট বুক মিন্স পার্স। পার্সকে কলিকিয়াল ইংলিশে বলা হয় পকেট বুক, আমেরিকানতে তো বলা হয়। পিক আপ মাই পকেট বুক, বয়, অ্যান্ড গিভ ইট হিয়ার। এই ছেলে, আমার পকেট বুকটা দে, আমার পার্সটা দে। শি স্টিল হেল্ড হিম। আর এই বললেন ঠিকই, কিন্তু তখনই তিনি তাকে ধরেছিলেন। বাট শি বেন্ট ডাউন এনাফ টু পারমিট হিম টু স্টুপ অ্যান্ড পিক আপ হার পার্স। কিন্তু তিনি দেখলেন তিনি তো ছেলেটা কলার ধরে ঝাঁকাচ্ছেন, তাহলে ছেলেটি তো তুলতে পারবে না। তাই তিনি করলেন কি, তিনি সামনের দিকে নিজে ঝুঁকলেন যাতে করে ছেলেটিও ঝুঁকতে পারে এবং তার পার্সটা তুলতে পারে। স্টুপ মানে হচ্ছে টু লিন ডাউন। দেন শি সেড, নাও এইন্ট ইউ অ্যাশেমড অফ ইউর সেলফ। ভদ্রমহিলা তখন তারপর জিজ্ঞেস করলেন, এইন্ট মিন্স আরেন্ট ইউ, এটা হচ্ছে কলোকিয়াল ফর্মে এইন্ট এভাবে বলা হয়। আচ্ছা, তোর কি লজ্জা করছে না তুই এই কাজটা করলি বলে? তুই যে চুরি করার চেষ্টা করলি এর জন্য তো লজ্জা হচ্ছে না? আরেন্ট ইউ অ্যাশেমড অফ ইউর সেলফ, তুই কি লজ্জিত নস? ফার্মলি গ্রিপড বাই হি শার্ট ফ্রন্ট, দি বয় সেড, ইয়েস ম্যাম। আর ছেলেটি তখন, ভদ্রমহিলা তখনও তার ওই শার্ট ফ্রন্টটা জোরে, ফার্মলি মানে দৃঢ়ভাবে, গ্রিপড মানে টু হোল্ড ভেরি টাইটলি, খুব ভালোভাবে ভদ্রমহিলা তার শার্ট ফ্রন্টটা তখনও চেপে ধরেছিলেন। সেই অবস্থায় ছেলেটি বলছে, হ্যাঁ ম্যাম, মানে হ্যাঁ আমি লজ্জিত। দ্য ওমেন সেড, হোয়াট ডিড ইউ ওয়ান্ট টু ডু ইট ফর? তুই এটা কেন করলি, মানে এই ব্যাগটা ছিনতাই করে তুই কী করবি? হোয়াট ডিড ইউ ওয়ান্ট টু ডু ইট ফর, মানে কিসের জন্য তুই এই ছিনতাই করতে গেলি? দি বয় সেড, আই ডিডন্ট এইম টু। আই ডিডন্ট এইম টু মিন্স আই ডিডন্ট ইন্টেন্ড টু। না না, মানে আমি তো এটা আমার চুরি করাটা লক্ষ্য ছিল না, ছিনতাই করাটা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। ছেলেটা এইভাবে বলতে চেষ্টা করলো, আই ডিডন্ট এইম টু। আই ডিডন্ট এইম টু মিন্স আই ডিডন্ট ইন্টেন্ড টু। শি সেড, ইউ আর লাই। তুই একটা বড় মিথ্যা, মানে ইউ আর লাই মানে ইউ আর এ লায়ার। ইউ লায়ার, তুই মিথ্যাবাদী। ইউ আর লাই এইভাবে আমি বলতে পারি, ইউ আর এ পার্সনিফাইড লাই। ইউ আর লাই পার্সনিফাইড। আর তুই একটা মূর্তিমান মিথ্যা। তুই ছিনতাই করতে গিয়ে পড়ে গেলি, আমার ব্যাগটা ধরে টেনেছিলি, এখন বলছে তোর ছিনতাই করার ইচ্ছা ছিল না। তাই ভদ্রমহিলা, ইউ আর এ লায়ার। বাই দ্যাট টাইম 2 or 3 people passed, stopped, turned to look, and some stood watching. তখন অনেক রাত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কিছু লোক রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল, তারা কেউ কেউ তার পাশ দিয়ে চলেও গেল, কেউ কেউ থামলো, ঠিক আছে, কেউ আবার ঘুরে তাকলে দেখছে কী হলো, কেউ কেউ আবার দাঁড়িয়ে পড়লো দেখার জন্য যে কী হয়, ঠিক আছে, যে ভদ্রমহিলাকে কি এই ছেলেটি তো কোনো একটা মানে কোনো চোর বা ছিনতাইবাজ, ভদ্রমহিলাকে অ্যাটাকও করতে পারে বা কিছু একটা হতে পারে, তাই অনেকে দাঁড়ালো। কিন্তু ভদ্রমহিলা সেই দিকে তাকালেন না। তিনি স্ট্রেট ছেলেটিকে বলছেন, ইফ আই টার্ন ইউ লুজ উইল ইউ রান, আস্ক দ্য ওম্যান। ভদ্রমহিলা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ইফ আই টার্ন ইউ লুজ, লুজ মানে ঢিলে, মানে আমি তোকে যদি ঢিলা, এই হচ্ছে কলোকিয়াল, মানে প্রতিদিন আমরা যে ভাষায় কথাবার্তা বলি সেই ভাষায় বলা হচ্ছে, মানে আমেরিকান ল্যাঙ্গুয়েজে, আমেরিকান ইংলিশে। ইফ আই টার্ন ইউ লুজ মানে যদি আমি তোকে একটু ঢিলে দিই, তার মানে ইফ আই রিলিজ ইউ, তোকে যদি আমি ছেড়ে দিই, উইল ইউ রান, তাহলে কি তুই দৌড়ে পালাবি? আর ছেলেটি সেই কথাটি বলল, ইয়েস ম্যাম, হ্যাঁ ম্যাম, আপনি যদি ছেড়ে দেন আমি পালিয়ে যাব। ভদ্রমহিলা তখন বললো, দেন আই ওন্ট টার্ন ইউ লুজ, তাহলে তো তোকে আমি ছাড়ছি না। শি ডিড নট রিলিজ হিম, তিনি কিন্তু তাকে ছাড়লেন না, মানে রিলিজ মানে মুক্তি দেওয়া, ফ্রি করা। দেখো, লেখক যখন তার ডেসক্রিপশন দিচ্ছেন তখন তিনি লিখলেন রিলিজ, কিন্তু ভদ্রমহিলার ডায়লগ যখন লেখা হচ্ছে তখন লিখছে টার্ন ইউ লুজ। বোঝাতে পারলাম? এটা একটা রিয়েলিস্টিক স্টোরি, অর্থাৎ বাস্তবধর্মী গল্প। তা বাস্তবে মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, যে কলোকিয়াল টার্মে কথা বলে, সেই শব্দগুলো উনি ডায়লগের ক্ষেত্রে লিখেছেন, কিন্তু নিজে যখন ডেসক্রাইব করছেন তখন আবার লিখেছেন কিন্তু রিলিজ, ঠিক আছে। তো ছেলেটি বুঝলো যে ঝামেলায় পড়া গেছে, এই নিয়ে খুব শক্তপোক্ত সাহসী মহিলা, এর কাছ থেকে সহজে ছাড়া পাওয়া যাবে না এবং ভদ্রমহিলা সম্ভবত আমাকে পুলিশের হাতেও তুলে দিতে পারে। তাই ছেলেটি বলছে, আই এম ভেরি সরি লেডি, আই এম সরি, হুইসপার্ড দ্য বয়। ছেলেটি ফিসফিস করে বলছে, ম্যাডাম, লেডি, আমি খুবই দুঃখিত, আই এম ভেরি সরি, ঠিক আছে। আই এম ভেরি সরি মিন্স আই অ্যাপোলোজাইজ, মানে আমি আমার কৃতকর্মের জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি, আমি দুঃখ প্রকাশ করছি।
তো যখনই কেউ কোনো অপরাধ করে কিন্তু অপরাধ স্বীকার করে যদি ক্ষমা চায়, তখন যার প্রতি করা সে একটু হলেও যেন তার মনটা একটু নরম হয়। তো এই ভদ্রমহিলার ক্ষেত্রে তাই হলো। শি বিকেম এ বিট লেনিয়েন্ট, তারপর বললো অ্যান্ড ইউর ফেস ইজ ডার্টি। তারপর ভদ্রমহিলার মুখের দিকে তাকে বলছে, তোর মুখটা খুব নোংরা। আই গট এ গ্রেট মাইন্ড টু ওয়াশ ইউর ফেস ফর ইউ। আই গট এ গ্রেট মাইন্ড, কলোকিয়াল টার্মে উনি বলছেন, অর্থাৎ প্রতিদিন মানে চলতি ইংলিশে, আমেরিকান ইংলিশে বলছেন। আই গট এ গ্রেট মাইন্ড মানে আই হ্যাভ এ গ্রেট ডিজায়ার, আমার খুব প্রচণ্ড ইচ্ছে করছে তোর মুখটা ভালো করে পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য, তোর মুখটা ভালো করে ধুইয়ে দেওয়ার জন্য। এন্ড ইউ গট নোবডি হোম টু টেল ইউ টু ওয়াশ ইউর ফেস। তোর বাড়িতে কি কেউ নেই? এন্ড ইউ গট মানে হ্যাভেন্ট ইউ গট। নোবডি হোম টু টেল ইউ ওয়াশ ইউর ফেস, তোর বাড়িতে কি এমন কেউ নেই যে তোকে বলবে যে তোর মুখটা ভালো করে ধুতে? নো ম্যাম সেড দ্য বয়। সেটা বলছে, না আমার বাড়িতে কেউ নেই। এখন বাড়িতে থাকলে কোনো ছেলেকে বা মেয়েকে মুখ ধোয়ার কথা কে বলে? তার মা বলে, বা যারা মা মাসি এরাই তো বলে, মুখটা কি নোংরা, ভালো করে ধুয়ে চ বেরোবি। তো ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস করুন, তোর বাড়ি থেকে কেউ নেই যে তোকে বলবে ভালো করে মুখ ধুয়ে রাস্তায় বেরোতে? তো ছেলেটা স্ট্রেট উত্তর দিল, নো ম্যাম সেড দ্য বয়। দেন ইট উইল গেট ওয়াশড দিস ইভিনিং সেড দ্য লার্জ ওম্যান। সেই বিশাল ছেলের ভদ্রমহিলা বললেন, তাহলে আজকে সন্ধ্যাবেলায় তোর মুখটা ধোয়া হবে। দেন ইট উইল গেট ওয়াশড, আজকে সন্ধ্যাবেলায় তোর মুখটা ধোয়া হবে, সেড দ্য লার্জ ওম্যান স্টার্টিং আপ দ্য স্ট্রিট। এবং তিনি রাস্তা দিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলেন। স্টার্টিং আপ দ্য স্ট্রিট মানে হাঁটতে শুরু করা। ড্র্যাগিং দ্য ফ্রাইটেন বয় বিহাইন্ড হার, এবং তিনি ছেলেটিকে টানতে মানে হিড় করে টানতে নিয়ে চললেন। ছেলেটি কিন্তু তার পেছনে, তিনি এইভাবে টেনে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন। ঠিক আছে। ড্র্যাগ মিন্স টু পুল এগেনস্ট সাম রেজিস্ট্যান্স। পুল মানে এমনি টানা, আর ড্র্যাগ মানে যখন তুমি কাউকে টানছো সেও চেষ্টা করছে পেছন দিকে যেতে, বা কোনো একটা জিনিস যদি আমি খুব কষ্ট করে টানতে হয়, ঠিক আছে, তখন তাকে বলে ড্র্যাগ। তো ছেলেটি তো ভদ্রমহিলার কাছ থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাইছে, সেই জন্য যেতে চাইছে না, আর ভদ্রমহিলার তাকে জোর করে টেনে টানতে সামনের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, তাই বলা হচ্ছে ড্র্যাগিং। সো স্টার্টিং আপ দ্য স্ট্রিট ড্র্যাগিং দ্য ফ্রাইটেন বয় বিহাইন্ড হার। ছেলেটি কিন্তু ভয় পেয়ে গেছেন, ভীত, ফ্রাইটেন বয়। কারণ ছেলেটি দেখছে এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমি পারবো না, মানে এর কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া তো সহজ নয়, প্লাস ইনি আমাকে পুলিশেও দিয়ে দিতে পারেন, তাহলে আরও বিপদ হবে। He looked as if he were 14 or 15, frail and willow-wide, in tennis shoes and blue jeans. এবার অথর কী করছেন, ছেলেটির একটা বিবরণ দিচ্ছেন। হি লুকড মানে তাকে দেখে মনে হচ্ছে, অ্যাজ ইফ মানে যেন, হি ওয়ার 14 or 15, তার বয়স 14 কি 15। সো হি লুক লাইক এ টিনেজার। ফ্রেল এবং সে খুব দুর্বল চেহারা। অ্যান্ড উইলো ওয়াইল্ড কথাটা ল্যাংস্টন হিউজই প্রথম ইউজ করেছেন এই ফ্রেজটা, উইলো হচ্ছে এক ধরনের গাছ, যে গাছে কাঠ থেকে ক্রিকেট ব্যাট তৈরি হয়। কিন্তু উইলো ওয়াইল্ড বোঝাতে এই ফ্রেজের মাধ্যমে বোঝাচ্ছেন যে ভেরি লিন অ্যান্ড থিন। ছেলেটি খুব মানে খ্যাংরাকাটির মতো চেহারা, একেবারে রোগা পাতলা। সেই দুর্বল চেহারা ছেলেটিকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে। আর তাকে বিবরণ দিচ্ছেন লেখক উইলো ওয়াইল্ড বলে। আর সে কী পরে আছে? টেনিস শুজ, এক ধরনের মানে কিডস জাতীয় এক ধরনের জুতো, যেটা পরে টেনিস খেলা যায়, মানে স্পোর্টস শুজ টাইপের। অ্যান্ড ব্লু জিন্স, এবং সে কিন্তু ব্লু কালারের জিন্স প্যান্ট পরে আছে। এবার ভদ্রমহিলা তাকে বলছেন, দি ওম্যান সেইড, ইউ ওয়াট টু বি মাই সন। তুই তো আমার ছেলের মতো। ইউ ওয়াট টু বি মিন্স ইউ শুড বি, ওয়াট টু মিন্স শুড, ইউ শুড বি মাই সান, মানে তুই আমার ছেলের মতো। ইউ আর লাইক মাই সান। আই উড টিচ ইউ রাইট ফ্রম রং। আন্ডারলাইন দিস সেন্টেন্স, দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেন্টেন্স অফ দিস স্টোরি। ভদ্রমহিলা বলছে, আই উইল টিচ ইউ রাইট ফ্রম রং, আমি তোকে এই খারাপ পথ থেকে ভালো পথে নিয়ে যাওয়ার শিক্ষা দেব। এই যে তুই চুরি চামারি করে চলছিস, লোকের ছিনতাই করছিস, এটা খারাপ পথ। এই খারাপ পথ থেকে তোকে আমি ভালো পথে নিয়ে আসবো, তার শিক্ষা আমি দেবো। তাই বলছে, আই উইল টিচ ইউ রাইট ফ্রম রং। Least I can do right now is to wash your face. Least is the superlative degree of the verb of the adjective less, lesser, least, মানে সবচেয়ে কম যে কাজটা এখন আমি করতে পারি, যে তোর মুখটা এখন ধুয়ে দিতে পারি। ঠিক আছে। তারপর ভদ্রমহিলা ছেলেটিকে বললেন, আর ইউ হাংরি,
তুই কি ক্ষুধার্ত, তোকে খিদে পেয়েছে? মানে ভদ্রমহিলা হয়তো ভাবছেন ছেলেটি বোঝায় খাবার পয়সা নেই, তাই খাবার পয়সা জোগাড় করার জন্য হয়তো চুরি করার চেষ্টা করেছে। নো ম্যাম, সেড দ্য বিইং ড্র্যাগড বয়। সেই যে ছেলেটিকে জোর করে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেই ছেলেটি, মানে টানা হচ্ছে যে ছেলেটিকে, সেই ছেলেটি বলল, না ম্যাডাম, আই জাস্ট ওয়ান্ট ইউ টু টার্ন মি লুজ। না, আমি ক্ষুধার্ত নই, মানে আমি কোনো খাবার টাবার চাই না, আমি যে শুধু চাই আপনি আমাকে ছেড়ে দিন, আপনি আমাকে ঢিলে দিন, মানে আপনি আমাকে ছেড়ে দিন। আই জাস্ট ওয়ান্ট ইউ টু টার্ন মি লুজ, আই জাস্ট ওয়ান্ট ইউ টু রিলিজ মি। আপনি আমাকে ছেড়ে দিন, এইটুকু আমি খালি চাই, আর কিছু চাই না। তখন ভদ্রমহিলা তাকে বললেন, ওয়াজ আই বদারিং ইউ ওয়েন আই টার্ন দ্যাট কর্নার? আজ দ্য ওম্যান। আচ্ছা, আমি যখন রাস্তায় কোনা দিয়ে আসছিলাম, তোকে কি আমি কোনো রকম বদার করেছিলাম, তোকে কোনো রকম ডিস্টার্ব করেছিলাম? তোর কোনো কাজে কি আমি কোনো ব্যাঘাত ঘটিয়েছিলাম যখন রাস্তায় কোনা দিয়ে আসছিলাম? ছেলেটি উত্তর দিচ্ছে, নো ম্যাম, বাট ইউ পুট ইউর সেলফ ইন কন্ট্যাক্ট উইথ মি, সেড দ্য ওম্যান। আর তুই কী করলি? তুই তো আমার সংস্পর্শে এসে হাজির হলি। মানে ভদ্রমহিলা মজা করে, মানে একটু কায়দা করে বলছেন আর কি। বাট ইউ পুট ইউর সেলফ ইন কন্ট্যাক্ট উইথ মি, আমি তো তোর ঘাড়ে গেছে পড়িনি, তুই নিজেকে আমার সংস্পর্শে এনেছিস। কন্ট্যাক্ট মানে সংস্পর্শ। ইউ পুট ইউর সেলফ ইন কন্ট্যাক্ট উইথ মি, মানে ভদ্রমহিলা এটা বললেন যে তুই আমার কাছে এসে আমার ব্যাগটা ছিনতাই করতে এসেছিলি। তিনি বললেন, তুই তো নিজেকে আমার সংস্পর্শে এনেছিলি। ইফ ইউ থিঙ্ক that contact is not going to last a while, you got another thought coming. তুই যদি ভাবিস যে সেই সংস্পর্শটা বেশিক্ষণ টিকবে না, তাহলে তোকে অন্য কথা ভাবতে হবে। ঠিক আছে, এই লাইনটা ভালো করে বুঝি। ইফ ইউ থিঙ্ক দ্যাট কন্ট্যাক্ট ইজ নট গোয়িং টু লাস্ট আ হোয়াইল, এই যে তুই ভেবেছিলি কি যে তুই আমার কাছে আসবি, এসে আমাকে চিন্তাই করে পালিয়ে যাবি, এই যে কন্ট্যাক্টটা খুব অল্প সময় থাকলো, বা এখন খুব তাড়াতাড়ি তোকে ছেড়ে দেবো, ওইসব যদি ভাবিস, তাহলে সেই ভাবনা তুই ভুলে যা, তোকে অন্য কথা ভাবতে হবে। When I get through with you, sir, you are going to remember Mrs. Luella Betts Washington Jones. তারপর তিনি বলছেন, when I get through with you, sir, এবং ছেলেটি ওর থেকে বয়সে অনেক কম, তাও তাকে তিনি স্যার বলে ডাকছেন। লেডির অপোজিট হচ্ছে স্যার। Any gentleman is called or addressed as sir. So when I get through is an phrasal verb. Get through means to complete a task. অর্থাৎ তোকে নিয়ে আমার যা কাজ করণীয় সেটা করে যাওয়ার পর তুই কিন্তু মিসেস লুয়েল্লা বেটস ওয়াশিংটন জোন্স এই নামটা কিন্তু মনে রাখবি। অর্থাৎ এইভাবে ভদ্রমহিলা তার নিজের নামটাও বলে দিলেন। তার নামটা হচ্ছে মিসেস লুয়েল্লা, LUELLA, লুয়েল্লা বেটস ওয়াশিংটন জোন্স। ঠিক আছে, অর্থাৎ ভদ্রমহিলা বললেন, যখন আমি তোকে যে কারণে আমার বাড়িতে আমি তোকে যে জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি, সেই কাজটা হয়ে যাওয়ার পর কিন্তু তুই আমার নামটা মনে রাখবি। এই কথাতে ছেলেটি ভয় পেয়ে গেল। না, ছেলে সে ভাবছে, বাবা কী করবে, আমাকে কি থানায় নিয়ে যাবে, নাকি বাড়ির লোকদের কাছে নিয়ে গিয়ে বাড়ির লোকদের দিয়ে ঠ্যাঙানি দেবে। তো ন্যাচারালি ছেলেটির ভয় পাওয়ারই কথা। সো নেক্সট প্যারাগ্রাফ, সোয়েট পপড আউট অন দ্য বয়েজ ফেস অ্যান্ড হি বিগ্যান টু স্ট্রাগল। ছেলেটির মুখে, সোয়েট মানে ঘাম, পপড আউট, পপ আউট মানে হচ্ছে সাডেনলি অ্যাপিয়ার, আচমকা বেরিয়ে আসে। তা দেখা গেল আচমকা ছেলেটির মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জড়ো হয়ে গেল। সোয়েট পপড আউট অন দ্য বয়েজ ফেস অ্যান্ড হি বিগ্যান টু স্ট্রাগল, এবং ছেলেটি স্ট্রাগল করার চেষ্টা করলো। কিসের স্ট্রাগল? টু গেট আউট অফ দি ক্লাচেস অফ দি লেডি, ভদ্রমহিলার হাত থেকে বেরিয়ে পড়ার জন্য নিজেকেও ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলো। আর তার ছেলেটির ভয়ে মুখে ঘাম, বিন্দু বিন্দু ঘাম তার মুখে ভর্তি হয়ে গেল। মিসেস জোন্স স্টপড। মিসেস জোন্স কী করলেন? ছেলেটি এতক্ষণ তার পেছনে ছিল, উনি পেছন দিকে টেনে আনছিলেন। মিসেস জোন্স কী করলেন? থেমে গেলেন। জার্কড হিম অ্যারাউন্ড ইন ফ্রন্ট অফ হার, এবং তিনি কী করলেন? এক টানে, এক ঝটকায়, জার্ক মানে এক ঝটকা দেওয়া, জার্কড হিম অ্যারাউন্ড ইন ফ্রন্ট অফ হার, তার সামনে তাকে নিয়ে আসলেন। পুট এ হাফ নেলসন অ্যাবাউট হিজ নেক অ্যান্ড কন্টিনিউ টু ড্র্যাগ হিম আপ দ্য স্ট্রিট, এবং তিনি কী করলেন? তিনি একটা হাফ নেলসন করলেন তার গলায়। এই হাফ নেলসন এটা মানে কি? এটা মানে হচ্ছে এটা একটা কুস্তির একটা প্যাঁচ। অর্থাৎ তিনি কী করলেন? ছেলেটির এই হাতের তলা দিয়ে তার হাতটা ঢুকিয়ে কাঁধের এখান দিয়ে তুলে আবার ঘাড়ের পেছন দিয়ে এই 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 জায়গাটাতে সেটাকে এভাবে ধরলেন। ঠিক আছে, এটা একটা কুস্তির একটা প্যাঁচ। অর্থাৎ ছেলেটির এই যে কাঁধটা, তার এখান দিয়ে হাতটা ঢুকিয়ে আবার হাতটাকে বাঁকিয়ে ঘাড়ের পেছনে নিয়ে গেলেন ছেলেটি এইভাবে। ঠিক আছে, এবং এবার তাকে সামনে নিয়ে এইভাবে টানতে নিয়ে আছে। এটা যাকে করা হয় তার অবশ্যই লাগবে, এবং
সে ছেলেটি পালাতেও পারবে না। এইভাবে তাকে সামনের দিকে নিয়ে এবার ঠেলতে ঠেলতে এবার তিনি এগোতে লাগলেন। When she got to her door, she dragged the boy inside, down a hall, and into a large kitchenette furnished room at the rear of the house. এবার যখন তিনি একটা দরজার সামনে এসে পৌঁছলেন, got to is a phrasal verb, get to means reach. যখন তিনি একটা দরজার কাছে পৌঁছলেন, মানে একটা বাড়ির দরজার কাছে পৌঁছলেন, she dragged the boy inside, তিনি ছেলেকে টেনে টেনে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেলেন। ডাউন এ হল, মানে একটা বড় ঘর আছে প্রথমেই, সেই হলটা যেটাকে আমরা ইংলিশে বলা হয় ওটাকে ড্রয়িং রুম, আর আমেরিকানরা ওটাকে বলে হল। সেই বড় বসার ঘর যেটা, সেটার ভেতর দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন। এবং অ্যাট দ্য রিয়ার অফ দ্য হাউস, বাড়ির পেছন দিকে একটা কিচেনেট মানে ছোট রান্নাঘর, কিচেনেট ফার্নিশড রুম, একটা ঘর যেটা রান্নাঘরের মতো ছোট রান্নাঘর, সেই ঘরটাতে তিনি ওকে নিয়ে চলে গেলেন। তারপর তিনি কি করলেন? শি সুইচড অন দ্য লাইট অ্যান্ড লেফট দ্য ডোর ওপেন। তিনি কিন্তু সুইচ দিয়ে ঘরের লাইট জ্বালালেন, মানে ইলেকট্রিক লাইট জ্বালালেন, কিন্তু ঢোকার মুখে যে দরজাটা, সেই দরজাটা কিন্তু তিনি খোলাই রাখলেন। শি লেফট দ্য ডোর ওপেন, তিনি কিন্তু ঘরে ঢুকে আগে দরজাটা বন্ধ করে লক করে দিলেন, তা করলেন না, দরজাটা কিন্তু খোলাই রাখলেন। দি বয় কুড হিয়ার আদার রুমার্স লাফিং অ্যান্ড টকিং ইন দ্য লার্জ হাউস। ওটা একটা বিশাল বড় বাড়ি, অন্যান্য অনেক ঘর আছে, সেই ঘরে অন্য লোকজন রয়েছে। রুমার্স মানে যে ঘরে যে থাকছে তাকে বলা হচ্ছে রুমার্স। ছেলেটি দেখলো যে, মানে শুনতে পেলো অন্য ঘরে, এই বিশাল বড় বাড়িটার অন্য ঘরগুলোতে লোকজন রয়েছে এবং তারা কথা বলছে, হাসছে, এসব শোনা যাচ্ছে। সাম অফ দেয়ার ডোরস ওয়ার ওপেন টু, সো হি নিউ হি অ্যান্ড দি ওমেন ওয়ার নট অ্যালোন। এবং সে ছেলেটা এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলো যে আশেপাশে যে ঘরগুলো, সেই ঘরগুলোর কিন্তু দরজা খোলা। এবং সে জানলো যে এই বাড়িটা কিন্তু তারা দুজনেই যে রয়েছে এমন নয়, মানে সেই ছেলেটি রয়েছে, ভদ্রমহিলা রয়েছে, আর কেউ নেই। তাহলে সে কি ভেবেছিল যে ভদ্রমহিলাকে সে কোনো রকমে কাজ করে পালিয়ে যেতে পারবে, কোনো রকমভাবে তাকে অ্যাটাক করে পালিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু সে এখন দেখছে যে না, আশেপাশে অনেক লোকজন রয়েছে, ভদ্রমহিলা চিৎকার করলেই কিন্তু আশেপাশের লোকজন চলে আসতে পারে। দি ওম্যান স্টিল হ্যাড হিম বাই দ্য নেক ইন দ্য মিডল অফ আর রুম। আর ভদ্রমহিলা কিন্তু তখনও তার ঘাটটায়, নেকটা চেপে ধরে আছেন আর ঘরের মাঝখানটায়। শি সেড, হোয়াট ইজ ইউর নেম? এইবার ভদ্রমহিলা ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলেন, এই তোর নাম কি? রজার, আনসার্ড দ্য বয়। ছেলেটি বলল যে তার নাম রজার, আরও GER, রজার। সো উই কাম টু নো দ্য নেমস অফ দ্য টু ক্যারেক্টার্স। ভদ্রমহিলা নিজেই তার আগে নামটা বলেছিলেন, মিসেস লুয়েল্লা বেটস ওয়াশিংটন জেন্টস, আর এখন জানলাম ছেলেটির নাম হচ্ছে রজার। সো দ্য নেম অফ দ্য টু প্রোটাগনিস্ট আর গিভেন টু দ্য রিডার্স। দুটো প্রোটাগনিস্টের, অর্থাৎ দুটো কেন্দ্রীয় চরিত্রের নামই কিন্তু লেখক পাঠকদের বলে দিলেন, এইভাবে কথোপকথনের মাধ্যমে উনি বলে দিলেন। তো আজকে আমরা এই গল্পটার এই অবধি আমরা পড়ব। ইন মাই নেক্সট ভিডিও আই উইল ডিসকাস দ্য মিনিং অফ দ্য রিমেনিং পার্ট অফ দ্য স্টোরি। ঠিক আছে? তো এখন তোমাদের কি করতে হবে যে তোমরা খুব মন দিয়ে টেক্সটটা পড়বে, অ্যান্ড ওয়াচ দিস ভিডিও and listen to me very carefully, go through the text minutely, and I am sure you will be able to comprehend the meaning of each sentence of today's lesson. Okay, so stay safe, stay indoors, wait for my next video where I will discuss the remaining part of the story. Till then, see you soon.